أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا ربي أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال بنا الحديث في أوائل الإسلام. فتكلمنا عن نزول الوحي، ثم تكلمنا عن إسلام خديجة رضي الله عنها، وعن إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتكلمنا عن إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا أيضا عن إسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن الزبير بن العوام، وعن عبد الرحمن بن عوف، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن قصة الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزال نتحدث عن أوائل المسلمين. فمن الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وأسلموا صحابي جليل اسمه أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان هو الثامن أو السابع الذي اعتنق الإسلام. فأسلم هذا الرجل على يد أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو سبب إسلام أبي عبيدة بن الجراح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو سبب إسلام عثمان بن عفان، هو سبب إسلام سعد بن أبي وقاص، هو سبب إسلام الزبير بن العوام، هو سبب إسلام عبد الرحمن بن عوف. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه له أعمال عظيمة. كل هؤلاء الصحابة الكرام يأتون يوم القيامة في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله أجر من اهتدى، أو أجر من دعاهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. يأخذ ويأخذ أجورهم. تابوا وأسلموا وصلوا وتصدقوا وجاهدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كل هذه الحسنات يأخذها معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah, mes chers frères, toujours chaque mardi on parle sur la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui on va parler d'un compagnon qui était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. Nous maintenant toujours on est au début de l'islam. On a parlé sur la révélation du Coran sur le prophète. On a raconté l'histoire de Khadija et comment il a embrassé l'islam. On a raconté l'histoire de Abu Bakr al-Siddiq, comment il s'est converti à la religion. On a raconté l'histoire de Ali radiyallahu anhu. On a parlé un peu sur l'histoire de Zayd ibn al-Haritha. On a parlé aydan sur Zubayr ibn al-Awwam, Abd al-Rahman ibn Auf, Abu Dharr al-Ghifari
radiallahu anhu, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, tous ces gens-là, c'est les premiers musulmans sur terre. C'est les premiers musulmans sur terre. Parmi ces gens-là, un autre compagnon qui s'appelle Abu Ubaïda ibn Jarrah. Cet homme-là, هذا الرجل هو نشأ في مكة. أبو عبيدة ibn الجراح رضي الله عنه وأرضاه, c'est quelqu'un qui est né à Mecca. Cet homme-là est né à Mecca. ولد في مكة. وكان هذا الرجل تاجرا. Son métier c'était le commerce, c'était un commerçant. Et il avait une relation avec Abu Bakr as-Siddiq, et c'est Abu Bakr as-Siddiq qui a appelé cet homme-là à l'islam. Là, ça nous montre la valeur de Abu Bakr. Abu Bakr, c'est lui qui a appelé Uthman à l'islam. C'est lui qui a appelé Abdurrahman ibn Auf à l'islam. C'est lui qui a appelé Zubayr ibn al-Awwam à l'islam. C'est lui qui a appelé Abdurrahman ibn Auf à l'islam. C'est lui qui a appelé Abu Ubaïda ibn al-Jarrah à l'islam. Alors, Abu Bakr radiyallahu anhu, ces gens-là, c'est des grands compagnons. Et ils ont fait beaucoup d'actes d'adoration. Alors, tous les hasanats qu'ils ont fait, Abu Bakr, il va prendre sa part avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, après Allah Azza wa Jal, ces gens-là, ils ont embrassé l'islam et ils ont suivi le droit chemin. Alors, هذا الرجل مكانته عظيمة في الإسلام. هذا الرجل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. أمين هذه الأمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه البخاري ومسلم. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné une valeur à cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith, chaque communauté, dans chaque communauté, il y a le plus et le meilleur personne qui est digne de confiance. Dans chaque communauté, il y a un parmi cette communauté qui est digne de confiance. Et le digne de confiance de notre communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Ça veut dire qu'il était quelqu'un de correct, et quelqu'un de juste, et quelqu'un de parfait. Cet homme-là était quelqu'un de juste, et quelqu'un qui suit la droiture, et il était digne de confiance, et il était correct avec Allah, avec son prophète, avec les musulmans, et avec tout le monde. Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Le jour où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il était poignardé, لما كان على فراش الموت, quand il était poignardé dans les derniers moments de sa vie, Omar ibn al-Khattab, il a rassemblé ses compagnons, ses amis, et il a laissé 6 personnes pour le remplacer. Il a rassemblé tout le monde, il a dit: si vous voulez choisir un gouverneur, un roi après moi, il faut choisir un de ces 6. Il a laissé Uthman, Ali radiyallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Abi Waqqas. Il a laissé 6. Abu Ubaïda, il est décédé avant la mort de Omar. Alors Omar, quand il était là, à la fin de sa vie, il a dit: Wallah, si Abu Ubaïda est vivant, je vais vous dire de le mettre à ma place. Si Abu Ubaïda était vivant parmi nous maintenant, je vais vous dire de choisir Abu Ubaïda qui me remplace. Ça veut dire, regardez, Abu Ubaïda, s'il était vivant, il va devancer Uthman ibn Affan, il va devancer Ali ibn Abi Talib, il va devancer Zubayr ibn al-Awwam, il va devancer Abdurrahman ibn Auf,
ils ont dit pourquoi ya Omar, pourquoi tu veux choisir Abu Ubaïda? Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit le digne de confiance de notre communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. C'est quelqu'un de confiance et on ne peut pas trouver quelqu'un mieux que lui. Dans la confiance. Ça veut dire qu'il va bien gérer ce dépôt. Il va bien gérer la communauté et il va prendre soin de la communauté. Walakin, il était décédé avant le décès de Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنه يقول والأمين هو الثقة الرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك. L'imam Ibn Hajar, il a dit, cet homme-là, il est digne de confiance. Il a dit, on peut trouver beaucoup de gens qui sont dignes de confiance. Beaucoup de sahaba, beaucoup de gens, ils sont dignes de confiance. Sauf que lui, pourquoi le prophète, il l'a choisi? Ils ont dit parce que lui, il avait un plus que les autres. Et tout le monde est digne de confiance, mais lui, vraiment, il est parfait. Dans la confiance, il est parfait. Il n'y a personne qui peut devancer Abu Ubaïda ibn al-Jarrah dans la confiance. Ça veut dire, si tu lui confiais un secret, tu lui confiais un dépôt, tu lui confiais n'importe quelle responsabilité, il va la gérer d'une manière professionnelle et il va perfectionner son travail. Abu Ubaïda. Nous, des fois, même, Sahaba radiyallahu anhum, ils sont dignes de confiance. Sauf que lui, non. Lui, c'est quelqu'un de parfait. Tu ne peux pas trouver une faute. Dans la confiance, jamais il va faire une faute. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné ce degré. Waqal, le meilleur de mes compagnons dans la confiance, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Parce que le prophète, il faut savoir que le prophète, Sahaba radiyallahu anhum, il a donné à chacun un degré et une mission et un travail. Par exemple, dans le Coran, dans le Coran, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله ابن مسعود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui veut lire le Coran correctement, comme a été révélé, alors il doit étudier chez Abdullah ibn Mas'ud. Alors là, on a compris que les autres sahaba, Ali radiyallahu anhu, il connaît le Coran. Mu'ad ibn Jabal, il connaît le Coran. Omar ibn al-Khattab, il connaît le Coran. C'est des professeurs de Coran. Sauf que lui, il a donné un point de plus pour qui? Pour Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, celui qui veut le perfectionner à 100%, il doit étudier chez Abdullah ibn مسعود. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربع. خذوا القرآن أي تعلموا القرآن من أربع. Dans une autre version, le prophète il nous a dit, si vous voulez étudier le Coran et mémoriser le Coran et lire le Coran d'une manière parfaite, il faut étudier chez 4 personnes. خذوا القرآن من أربع. عبد الله ابن مسعود وأبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. أربعة. هادو c'est les professionnels du Coran. Les professionnels, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'ad ibn Jabal, Salim mawla Abi Hudayfa. Et là, dans la confiance, le prophète, il a donné un degré en plus pour qui? Pour Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Dans les combats et les stratégies de la guerre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un degré à Khalid ibn al-Walid. قال هذا سيف الله. قال c'est l'épée d'Allah Azza wa Jal, de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une intelligence dans ce domaine. Mais Khalid ibn al-Walid,
Si tu vas chez lui pour apprendre le Coran, il ne va pas te donner les secrets et les clés de la réussite dans l'apprentissage du Coran. Mais tu vas chez Abdullah ibn Mas'ud, il va te donner. Mais Abdullah ibn Mas'ud, si tu lui dis de te donner une stratégie pour gagner l'ennemi, il ne peut pas. Chacun dans sa place, chacun son domaine. Il ne faut pas mélanger les choses. Dans notre communauté, normalement, on doit être organisé. Parce que le prophète, avec ses compagnons, ils étaient organisés. Moi, je sais gérer ce travail, je fais ce travail. Je sais gérer 2 travails, je fais les 2 travails. Je sais gérer 3, je fais 3. Mais tu ne peux pas gérer tout seul. Là, la faute qui se passe dans beaucoup d'organismes, beaucoup de pays, beaucoup de directions, c'est quoi? C'est que tu trouves des gens qui ne savent pas gérer. Il est dans un poste et lui, il ne sait pas gérer ce poste-là. Alors il va faire quoi? Il va faire des catastrophes. Il va faire des catastrophes. Wow. Ce n'est pas un imam, par exemple, il veut faire le rôle de l'imam. Par exemple, ce n'est pas un professeur de français et il veut devenir un professeur de français. Ce n'est pas un médecin, il veut jouer le rôle du médecin. Quelqu'un, il n'est pas médecin. Et il va écrire des ordonnances et donner des médicaments aux gens. Il peut faire des catastrophes ou pas? Il peut faire des catastrophes. Ce n'est pas un conducteur, il ne sait pas conduire le bus ou le train. Il va conduire, il va faire quoi? Des catastrophes. فلذلك لا بد أن يكون الرجل المناسب في المكان مناسب. Alors là, dans ce leçon, la leçon qu'on doit tirer de cette histoire, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mélangé les rôles. Il a donné à chacun son rôle. Le rôle de tel, il est là. Le rôle de tel, il est là. Le rôle de l'autre, il est là. Le rôle de l'autre, il est là. Chacun son rôle. C'est pour cela il a donné le rôle de la confiance totale pour qui? Pour Abu Ubaïda ibn Jarrah. فلذلك جاء وفد من اليمن وهم نصارى من بني نجران. Un groupe de chrétiens, ils étaient au Yémen. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est installé à Médine, il a gagné le combat de Badr, et après l'ouverture de Mecca, c'est bon maintenant qui gère Médine, Mecca, les autres villages, les autres tribus, c'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Ces chrétiens, ils sont venus de Yémen pour se rencontrer avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, Ya Muhammad, nous on vient pour signer un pacte avec toi. On veut signer un pacte avec toi. Nous, on veut rester des chrétiens et on veut adorer notre Dieu selon notre religion. Et des fois, on vient à Mecca et à Médine pour faire du commerce. On a de la famille, on a ça. Alors on veut qu'on vient en paix et quand on retourne en paix. Et voilà, on va signer le pacte et on va payer, dans cet acte-là, on va payer cette somme, telle somme, voilà, vous allez payer pour rentrer, pour faire ça. Alors, quand ils ont fini, c'est bon, ils ont fini toute la discussion, alors ils ont dit à Muhammad, est-ce que tu peux envoyer avec nous quelqu'un? On va lui donner l'argent. Mais on veut quelqu'un digne de confiance. Arsil ma'ana rajul thiqa. On veut quelqu'un digne de confiance. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? قال والله لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons quand il a écouté la condition de ces gens-là. Ces chrétiens, ils ont dit, envoie avec nous un homme digne de confiance. Comme ça, on va lui donner l'argent. On sait que l'argent, il va arriver chez toi. Le prophète, il a dit, Wallah, je jure au nom de Dieu, je vais envoyer avec vous un homme qui est digne de confiance
digne de confiance, digne de confiance. Sahaba, ils ont écouté le témoignage du prophète. Alors chacun il a souhaité que le prophète il va l'appeler. Il y avait Omar ibn al-Khattab, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, Ali radiallahu anhu, Uthman, Zubayr ibn al-Awwal, il y avait beaucoup de compagnons. Chacun il a, Ya Rabbi, c'est moi. فقال أبو عبيدة بن الجراح قم واذهب معهم. Lève-toi, Abu Ubaïda, lève-toi, tu vas les accompagner. Alors là, ils ont compris que le digne de confiance de cette communauté, c'est qui? C'est Abu Ubaïda. Les autres, s'il a envoyé Abu Bakr, il va ramener l'argent. Il est digne de confiance. Mais sauf que le prophète, quand ces gens-là, ils ont mis une condition, on veut un homme qui est digne de confiance. Alors le prophète, il a dit, je vais envoyer le meilleur. Ça veut dire, dans ce domaine de confiance, je vais envoyer le meilleur. Ça veut dire, il n'y a pas de doute du tout qu'il est digne de confiance. S'ils ont dit, ils ont dit aussi, envoie avec nous quelqu'un, Ahl al-Yaman, ils sont venus d'autres personnes qui se sont converties de Yaman, ils ont dit, Ya Rasulallah, envoie avec nous un enseignant qui va nous enseigner le Coran et la Sunna. Il a envoyé qui? Mu'ad ibn Jabal. Il a dit, Mu'ad, lève-toi, va avec eux et tu seras leur professeur. Alors il a envoyé Abu Ubaïda avec les chrétiens, parce qu'il est digne de confiance. Il a envoyé Mu'ad avec les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est un professeur, c'est un savant qui maîtrise le Coran et qui maîtrise la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui sait dialoguer et parler et débattre. Ça veut dire c'est quelqu'un de professionnel. Nous, c'est ça qu'on doit faire. Quand on a une chose à faire, tu dois toujours consulter les professionnels. Tu veux acheter une voiture, tu vas consulter un mécanicien professionnel, il va t'accompagner. Ou bien un commercial qui va négocier le prix avec toi. Tu veux acheter une maison, tu dois consulter un agent immobilier qui est connu. Hein? Il sait. Tu veux te marier, tu ne vas pas tout seul. Normalement, tu dois consulter tes parents, tu dois consulter les savants, l'imam de la mosquée, qui te donne voilà comment il faut vérifier, voilà. Tu veux travailler dans un domaine et tu es encore débutant, tu demandes des informations des gens qui sont expérimentés, alors c'est la leçon qu'on doit appliquer dans notre vie quotidienne. Dans la maison aussi, tu veux meubler ta maison et toi tu ne sais pas. Et ta femme, il sait la décoration de là, la décoration de salon. Pourquoi tu veux imposer ton avis? L'islam, il sait faire ça mieux que toi. Si toi tu sais mieux qu'elle, fais-le. C'est bon. Toujours on donne le rôle aux professionnels. Je sais que tu sais faire ça mieux que moi, alors, et surtout, dans le travail fi sabilillah. Quand on travaille fi sabilillah, quand on travaille fi sabilillah pour Dieu, c'est bon. Il faut laisser le professionnel. Maintenant, des fois, dans l'adhan, je sais que celui-là, il fait l'adhan mieux que moi. Et moi, j'avance. Pourquoi tu avances? Regardez l'adhan, qui a vu l'adhan? L'adhan, c'est un homme qui s'appelle Saïd ibn Zayd. C'est lui qui a vu l'adhan dans son rêve. Et quand il est parti voir le prophète, il a dit, Ya Rasulallah, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. J'ai vu la manière d'appeler les gens à la prière. Il lui a dit comment? Il a commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha. Quand il a fini, le prophète il lui a dit, oui, c'est ça la bonne manière. Alors va chez Bilal et tu vas lui apprendre l'adhan, et c'est lui qui va monter pour faire le premier adhan, parce que sa voix, elle est mieux que ta voix. Sa voix, elle est belle. Sa voix, elle est belle, elle est forte, elle est claire. Alors c'est à lui de faire l'adhan. Qui a vu l'adhan? Normalement, c'est Abdullah ibn Zayd. Normalement, c'est lui. Mais non, qu'est-ce qu'il a dit? Va et enseigne l'adhan pour Bilal, et c'est lui qui va monter pour
pour faire l'adhan. Et nous, des fois, c'est pas dans notre mosquée, alhamdoulilah, il n'y a pas ce problème. Mais dans des mosquées, wallah, il y a un grand problème. Des fois, des bagarres. Et la personne, quand il se lève pour l'adhan, il crie, wallah, ma yuddin. Uqsimu billah, il est en train d'hurler. Il est en train d'hurler. S'il y a un bébé avec nous, il va pleurer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'adhan. Et surtout pendant le vendredi. Des fois, le vendredi, Uqsimu billah, catastrophique. Le vendredi, il y a à peu près 1000 personnes dans des mosquées, 2000 personnes, 3000 personnes. Et il y a des gens qui savent faire l'adhan. Et l'autre, il se lève, il commence à crier. Ah, on dit, c'est pas comme ça. Tu fais peur aux gens. C'est pas comme ça. L'adhan, déjà l'adhan, quand il est beau et d'une manière professionnelle, il te prépare à la prière. Déjà, c'est une préparation, dit al-khushu', il prépare ton khushu' pour salat. Déjà, t'es motivé. Alhamdulillah, l'être humain, il est comme ça. Notre nature, on aime les choses qui sont beaux. On aime la beauté. Dans notre nature, l'être humain normal, un être humain normal, il aime la beauté. Dans toutes choses. Dans son apparence, dans son image, dans sa façon de parler. On aime la beauté. Celui qui n'aime pas la beauté, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas un être humain normal. Il est malade. Là, c'est un exemple seulement. J'ai donné un exemple seulement. Et on peut poser ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu vas voir que l'autre, il fait ça, mais il y a quelqu'un qui fait mieux, il ne veut pas le laisser faire. Dans l'autre, il ne veut pas le laisser. Dans l'autre, il veut pas le laisser. C'est pour ça le bateau, il va couler. C'est pour ça, vous voyez, la communauté, il est comme ça. Tu ne sais pas faire la politique, pourquoi tu fais? Tu ne sais pas faire le commerce, pourquoi tu t'engages à ce commerce? Tu ne sais pas faire ça, pourquoi tu t'engages? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, dans son époque, il donne à chacun sa place. Il met chacun dans sa place. Abu Ubaïda, toi, tu es digne de confiance. Je vais te donner des responsabilités par rapport à la confiance. Toi, tu sais parler avec les gens. Je vais te mettre devant pour parler avec les gens. Un jour, il est venu un homme avec une tribu arabe. Ils sont venus pour se convertir. Et quand ils sont arrivés à Médine, il y a quelqu'un, ils ont présenté quelqu'un, c'est lui le porte-parole de ce groupe. Et quand il a commencé à parler, il a dit une phrase en arabe. Il a cassé le cœur du prophète avec cette phrase-là. Il ne sait pas parler. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Qu'est-ce qu'il a dit? قال إن الحمد لله قال الحمد لله ولرسوله والشكر لهما الحمد لله ولرسوله والشكر لهما. Il a dit, je remercie Dieu et je remercie son prophète et je les respecte. Ou bien il a dit comme ça d'une manière. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Et le prophète il s'est énervé. Il lui a dit, est-ce que tu m'as mis au même niveau avec Dieu? لا تقل ذلك قل الحمد لله والشكر لله. Le remerciement il doit être pour qui? Pour Dieu seul. Il faut être reconnaissant pour qui? Pour Dieu seul. Pourquoi tu m'as mis dans le même niveau avec Dieu? فقال له اسكت بئس الخطيب أنت. Il lui a dit c'est bon, tais-toi, t'es pas un orateur, t'es pas un prêcheur. Est-ce que vous pouvez choisir une autre personne? Alors, déjà qu'on choisit quelqu'un, dans n'importe quel domaine, il faut choisir quelqu'un qui sait représenter la chose. Je sais représenter ça. Regardez dans les trucs commerciaux. Un agent commercial, ils choisissent qui? Ils vont mettre qui dans le bureau? Hein? Ils vont mettre qui? Il va sortir l'argent de ta poche par téléphone, tu ne le vois même pas. De loin, il parle avec toi. Ah non, voilà l'assurance. Il ne s'arrête pas.
Si tu ne fais pas attention, tu vas être d'accord, tu vas donner ton RIB, tu vas donner ton adresse, tu vas... D'accord, c'est vrai ou pas? Il passe des formations et des formations pour ça. Il sort l'argent de ta poche, tu es en train de donner l'argent et tu es content. Tu donnes l'argent et tu es content. Et nous, des fois, maintenant, pour ramasser l'argent, la mosquée, c'est pas dans notre mosquée, je parle. Des fois, des gens qui parlent. Même tu veux donner, tu ne donnes pas. Tu as ramené, tu as fait le niya de donner l'argent, c'est bon, je vais donner à la mosquée 50 € aujourd'hui. Et la personne, il commence à parler, et oh, voilà, nous on travaille là, sabillah, il faut donner. Celui qui veut prier tranquille, il donne. C'est bon, tu veux donner. Tu dis non, je ne vais pas donner, je vais donner sadaqa baba. C'est mieux. Tu veux donner, il casse ton intention. Avec quoi? Avec la mauvaise parole. فلذلك حسن الكلام هذا حسن الكلام تربية. C'est un comportement qu'on doit l'apprendre dès notre enfance. Quand la personne est enfant, tu dois lui apprendre comment il parle. Je vais finir avec une histoire, Inch'Allah Azza wa Jal, qui s'est passée à un roi qui s'appelle Harun Rashid. Une khalifa min khulafa al-muslimin. Un roi des musulmans, fait Dawla al-Abbasiya. Un savant, il est rentré au palais pour se rencontrer avec lui. Et le savant, il a ramené son fils avec lui de 9 ans. جاء بغلام معه ولده فدخل على الخليفة. Ils sont rentrés pour se rencontrer avec le roi. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin. Ils sont en train de parler. Le roi, il veut rigoler avec le petit. Le roi, il portait une bague dans son doigt. كان يحمل خاتم. فقال له يا غلام أرأيت خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ Il lui a posé une question, il lui a dit, écoute mon fils, est-ce que dans ta vie, tu n'as jamais vu une bague plus belle que celle-là? Une bague du roi? L'enfant, il a dit oui. قال نعم. الخليفة أخرج عينيه. Le roi, il est resté bouche bée. قال oh, t'as vu ça? من هذا الذي عنده خاتم أفضل من خاتم الأمير qui porte une bague plus belle et plus chère que la bague du roi. Enfin, pour vous dire que la bague pour les rois à cette époque, c'est autorisé. Pourquoi? C'est parce qu'il fait son tampon. Avec la bague, il utilise la bague. Pourquoi? Quand il écrit quelque chose, il voit quelque chose, il fait le signe. Comme nous maintenant on fait le cachet. Tu vois? Le cachet de l'association, tu sais que cette feuille, il est officielle. Tu sais que ce document, il est officiel. Alors eux, ils utilisent la bague pour ça. Même le prophète sallam, il avait une bague. Écrit Muhammad Rasulullah, quand il fait un document officiel, il va tamponner. Alors, l'enfant, il dit au roi, oui. فقال له ما هذا؟ Où t'as vu ça? فقال له الإصبع الذي فيه. Il lui a dit, le doigt qui porte la bague, il est plus beau que la bague. Le doigt qui porte la bague, il est plus beau. Cette réponse, il vient comme ça? Dites-moi. Est-ce que cette réponse, ça vient comme ça? Parce que son père, il l'a éduqué, il lui a dit, quand tu parles avec le roi, voilà la manière de parler avec le roi. Quand tu parles avec le professeur, voilà la manière de parler avec le professeur. Quand tu parles avec ton oncle, avec ta tante, avec ta mère, avec ton grand-père, avec l'imam, avec les voisins, avec les femmes, voilà la manière de parler. Il l'a éduqué. Alors c'est pour cela, nous, on raconte les histoires des compagnons, pas pour passer le temps, mais pour tirer des leçons et les appliquer dans notre vie quotidienne. فاللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. Nous en France on est représenté par Chalgoumi, mais c'est honteux quand même. Par qui? Chalgoumi. Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, je sais pas si tu connais. C'est bon, il n'existe plus, c'est bon. On ne le voit plus là. Sans savoir du savoir, c'est honteux. Non, on n'est pas représenté par eux. Chacun est représenté par ses actes et son comportement. Normalement. Parce que quand on va mourir, tu seras questionné tout seul. On va